सब तो पहला रखड़ी दियां सब ਨੂੰ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ रखड़ी ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਹੋਮ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ रखड़ी ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ मैं सतविंदर भाटिया सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज एक नहीं, दो नहीं, तीन ड्रॉ की गल करांगे। 3 ड्रॉ जो पिछले 2 दिनों च होए ने बहुत इंपॉर्टेंट ने। वो 3 ड्रॉ शुरू करने तो पहला थोड़े अगे रिक्वेस्ट है, जो तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने। जे तुहानूं वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ते उन्हां दा भी बेनीफिट हो सके। तो बैल आइकन नूं जरूर दबा दिओ क्योंकि इस तरह यह वीडियो उस वक्त तुहाडे तक पहुँचता है जदों असीं अपलोड करने। सो बिना और देर कीते शुरू करने अज का वीडियो। जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया है कि अज का वीडियो जिहड़ा हैगा वो 3 ड्रॉ के बारे गल करेगा। 3 PNP ड्रॉ हुए ने 2 दिनों के विच। जी हाँ, 2 दिनों के विच 3 PNP ड्रॉ हुए ने। एक एक करके सारी चीज़ों को देखने शुरू करने BC तो। सो BC का PNP ड्रॉ होया है। BC का PNP ड्रॉ की गल करने तो पहला एक बार छोटी जी क्विक इंट्रोडक्शन कि BC की कैटेगरीज की ने ताकि ड्रॉ की समझ आ सके। सो BC के विच डिफरेंट कैटेगरीज ने जिहदे विचों सब तो पहला आंदा एक्सप्रैस एंट्री जिहड़ा BC का एक्सप्रैस एंट्री है जिन्हों EEBC स्ट्रीम कहने हैं। उहदे इलावा स्किल्स इमीग्रेशन है। उहदे इलावा अगर गल करिए तो एंटरप्रेन्योर इमीग्रेशन स्ट्रीम है जिहड़ा पायलट है। एंटरप्रेन्योर इमीग्रेशन का पायलट है बिजनेसमैन वास्ते पर्टिकुलरली। और जिहड़ा लास्ट है वो BC PNP टैक है। किसी वक्त तो यह टैक पायलट प्रोग्राम हुंदा सी बट यह रेगुलर प्रोग्राम बनाता गया है। सो EE एक्सप्रैस एंट्री जिहड़ा BC स्ट्रीम है ये अंदर सब कैटेगरीज ने राइट। इस तरह स्किल्स इमीग्रेशन के अंदर भी काफ़ी सारिया सब कैटेगरीज ने। सो ये थोड़ा एटलीस्ट एक क्विक आइडिया देता है कि किदे बारे गल कर रहे हैं। सो हुण एक्चुअली शुरू करने ड्रॉ की गल करनी तो ड्रॉ होया जी अगस्त 10 नूं। एक चीज़ मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहना वा कि BC का ड्रॉ हमेशा ट्यूसडे नूं हुंदा है। इस बारी वैडनसडे नूं होया है क्योंकि होया कि मंडे की आ गई छुट्टी। सो मंडे की छुट्टी सिविक हॉलीडे की आ गई तो जिहड़ा इस तो पहले वाला ड्रॉ होया सी वो भी ट्यूसडे की बजाय वैडनसडे नूं होया सी। वो भी हर ट्यूसडे ड्रॉ होंदा है। एक बारी टैक ड्रॉ करते हैं, एक बारी जनरल ड्रॉ करते हैं। सो BC एक ऐसा प्रोविंस है जिहड़ा एवरी ट्यूसडे ड्रॉ करता है लेकिन यह महीने के विच ड्रॉ वैडनसडे नूं आउणगे। सो ये जिहड़ा ड्रॉ होया है ये कल होया है अगस्त 10 नूं वैडनसडे नूं राइट। सो ड्रॉ के अंदर की होया वो सारा कुछ तुहाडे नाल शेयर करने। सो ड्रॉ जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया हमेशा BC का ड्रॉ 2 हिस्सों च वंडिया हुंदा है। एक ड्रॉ जिहड़ा हुंदा है वो मेन ड्रॉ हुंदा है और दूजा एक टारगेटेड रीजनल ड्रॉ के नाल हुंदा है। सो ये मेन ड्रॉ की गल हैगी है। इहदे नाल दूजा ड्रॉ जिहड़ा है वो यह होया है। सो ये 2 पार्ट के विच ड्रॉ हुंदा है। सो हुण दोनों की डिटेल्स नूं ये तुहाडे सामने नंबर्स है ने लेकिन हुण मैं नंबर्स नूं ईजी अंडरस्टैंडिंग वास्ते तुहाडे सामने इत्थे पेश कर रहा। सो ये नंबर सब तो पहला यह जिहड़ा दोनों ड्रॉ जिहड़े होए ने दोनों जोड़ के 172 कैंडीडेट्स नूं इनवाइट किया गया। 172 ड्रॉ नंबर 1 जिहड़ा कि जनरल ड्रॉ होया 155 लोगों नूं बुलाया गया जनरल ड्रॉ दे विच। एक दूजा ड्रॉ हुंदा है जिहड़ा टारगेटेड ड्रॉ हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ECE ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। अगर तुसी इस प्रोफैशन च हैगे हो यू हैव अ वेरी गुड चांस। सो ECE जिहड़ा हैगा वो नॉक कोड है 4214। 4214 नॉक कोड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। मैं उसते काफ़ी डिटेल्स पहले भी दस चुका हाँ। सो हैल्थ केयर वर्कर्स अगेन पूरे
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ BC ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਨੌਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ BC ਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ BC ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਰਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। BC PNP ਟੈਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਦਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਐਨੀਮਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ BC ਦੀ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2022 ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਨੰਬਰ ਔਰ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਨੰਬਰਸ ਰਫਲੀ ਜਿੰਨੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਡਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਇਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2 ਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਸਤ 344 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ BC ਜਿਹੜਾ 5404 ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ BC 5404 ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਲੱਭ ਸਕਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 5404 ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ BC ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 9,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਲਾ BC ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। BC ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ PNP ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ PNP ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀਆਂ PNP ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਰੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ PNP ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਰਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सो मैनीटोबा का PNP ड्रॉ होया है, ड्रॉ नंबर है 153 और अगस्त 11 ਨੂੰ ਇਹ ड्रॉ होया है। सो अगेन ਤੁਹਾਨੂੰ कैटेगरीज पता ने, तुसी ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये ਜਿਹੜੀ है मैनीटोबा गवर्नमेंट की वैबसाइट तो है, जो इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रही है ना वो बिल्कुल परफेक्ट और एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़े वास्ते आ रही है। सो गवर्नमेंट की वैबसाइट तो यह इन्फॉर्मेशन है, ਉਹਦਾ एनालिसिस थोड़े सामने है। सो मैनीटोबा ने ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ड्रॉ कढ़िया है अगस्त 11 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ है। सो ਜਿਹੜਾ ड्रॉ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल लोगों को बुलाया गया है 345 लोगों को बुलाया गया है। और इत्थे जड़ा एक चीज़ है कि मैनीटोबा जड़ा है लैटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई कहता है, जड़ा इनविटेशन टू अप्लाई या लैटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई सेम चीज़ होंगी है। 345 लोगों को बुलाया गया। इत्थे एक चीज़ तुसीं ध्यान दिओ कि 86 लोग 86 लोग वो है ने जिहड़े कि जिन्हां दा एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल सी और उन्हां कोल वैलिड एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल और जॉब सीकर ID सी। तो इस करके एक्सप्रैस एंट्री दे विच प्रोफाइल बनाना, अगर तुसी क्वालीफाई करते हो एक्सप्रैस एंट्री प्लीज़ प्रोफाइल बनाओ। और स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा जिहड़े ने 257 बुलाए गए हैं। सो मेजर शेयर जिहड़ा है वो स्किल्ड वर्कर इन मैनीटोबा कोले। इंटरनेशनल स्टूडेंट जिहड़े स्ट्रीम इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम जिहड़ा है वो 55 लोगों को बुलाया गया। ओवरसीज तो सिर्फ 33 लोगों को बुलाया गया और ये 33 लोगों चो भी कुछ लोग वो होंगे जिहड़े कि जिन्हां दी एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल होएगी। सो ये हो गई मैनीटोबा की गल। मैनीटोबा दे विच एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तुहानूं दस्सण वाली, और मैं पिछले कई वीडियो भी तुहानूं दस चुका कि मैनीटोबा हर एक प्रोविंस अपना एक पॉइंट सिस्टम फॉलो करता है। हर प्रोविंस अपना एक PNP वास्ते हर प्रोविंस अपना एक पॉइंट सिस्टम फॉलो करता है। लेकिन मैनीटोबा का पॉइंट सिस्टम बड़ा मजेदार है, क्योंकि मैनीटोबा पॉइंट्स देंदा भी है तो पॉइंट्स वापस भी खिंच लैंदा है, नैगेटिव मार्किंग कर देता है। सो ये एक अलग ही प्रोविंस है जिहदे विच नैगेटिव मार्किंग होंदी है, राइट। सो टोटल 1000 पॉइंट्स होंदे ने और 200 की नैगेटिव मार्किंग हो जाती है। उन्होंने कहते हैं रिस्क, क्योंकि मैनीटोबा गवर्नमेंट यह समझती है कि यह बच्चा जिहड़ा मान लो इत्थों पढ़ के नहीं आया, जिन्हें मैनीटोबा तो पढ़ाई नहीं की, ਉਹਦਾ मैनीटोबा ਨਾਲ कनैक्शन नहीं होएगा, या मैनीटोबा च ਉਹਦਾ कोई रिश्तेदार नहीं रहिंदा, या मैनीटोबा च ਉਹਦੀ नौकरी नहीं की तो ਉਹਦਾ कनैक्शन नहीं होएगा, तो वो 200 की नैगेटिव मार्किंग भी कर देंगे ने। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाकी चीज़ां देखिया जान तो मैनीटोबा का पॉइंट ग्रिड सिस्टम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पॉइंट सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मैनीटोबा एक ऐसा प्रोविंस है ਜਿਹੜਾ ना केवल ਤੁਹਾਨੂੰ रिलेटिव्स वास्ते बट कि अपने फ्रेंड्स, अगर तुम कुछ मेरे फ्रेंड उत्ते है और तुसी डिटेल प्रोवाइड करो वो भी 50 पॉइंट दे दिंदा है। अगर रिलेटिव है भैन भरा चाचा मामा ताया कोई भी थोड़ा उत्थे है, राइट, तो वो 200 पॉइंट थानू मिल जाते हैं। 200 इन्ना जबरदस्त यह सिस्टम है, 200 पॉइंट मिल जाते हैं बिना कुछ किए आया। जो दोस्त है नाल तो 200 के हो गए 250, जो पढ़ाई उत्थों की हुई है तो जी 100 पॉइंट वो मिल गए, 350 पॉइंट तो थानू यही मिल गए। जे तुसी उत्थों वर्क एक्सपीरियंस भी उत्थों ले लेता तो 450 हो गए। भी सोचो कितना ज़्यादा, यही इनू गल कहते हैं प्लैनिंग, राइट। सो तुसी यह सोचना है कि अच्छा मेरा रिलेटिव इत्थे है तो मैनू बजाए कि ओंटारियो जान दे या एटलांटिक के किसी प्रोविंस से जान दे, मैं मैनीटोबा क्यों ना ट्राई करा, अपने बच्चे को मैनीटोबा ही क्यों ना पढ़ने वास्ते भेजा, ताकि मेरा बच्चा शुरू तो मैनीटोबा आवे, उतों ही पढ़े, उतों ही अगों एक्सपीरियंस लवे तो आराम नाल सौखा जिहा PR हो जाए। सो PR की तरफ अपनी निगाह रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैनीटोबा PNP पॉइंट्स का सिस्टम जिहड़ा है मैं तुहानूं दस्सिया है। अगे PNP ड्रॉ की जिहड़ी गल की जाए स्नैपशॉट की, सो मैनीटोबा ने हुण तक किन्ने लोग सद लिते। सो ये मैनीटोबा कंपैरेटिवली घट ड्रॉ करता है, राइट। 2 या 3 ड्रॉ तो ज़्यादा नहीं होंगे इन्हां दे एक महीने दे विच, बट फिर भी अगर असीं टोटल लाइए तो मैनीटोबा भी 3500 बंदे बुला चुका है। 3506 बंदे मैनीटोबा भी बुला चुका है। सो ये सारा स्नैपशॉट डेटा थोड़े सामने इत्थे है। हुण अगे गल करने जी सस्कैचुअन प्रोविंस की। सो सस्कैचुअन प्रोविंस का SINP इन्हां दा ड्रॉ होया। सस्कैचुअन अगेन एक ऐसा प्रोविंस है जो कि तुहानूं रिलेटिव्स वास्ते पॉइंट्स देता है, राइट। मैं अपने पिछले वीडियोज़ भी तुहानूं दस्सिया सी। सो सस्कैचुअन समझाउण तो पहला, दस्सण तो पहले यह देख लीए कि सस्कैचुअन दे विच PNP की कैटेगरीज की ने, राइट। सो PNP की कैटेगरीज अगर देखिया जान
ਤੇ ਮੇਜਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਓਨਰ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕ ਟੈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, BC ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਬਰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਟੂ ਫਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੋਰ CRS ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 312 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 745 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ $350 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੌਬ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ O, A ਔਰ B ਇਹੋ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ 3 ਡਰਾਅ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, BC ਦਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਔਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਅਸ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਈਮੇਲ ID, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। Once again, thank you very much for watching the video. Thanks.